कहते 500 किलोमीटर तो वध जिहड़ियां सड़कां ही नहीं हैगियां ते हर साल कई सालों तो उन्हां लई पैसा रिलीज़ हुंदा है। करोड़ों का चूना लग गया मुल्क साडे नूं ये नेता लीडर चंबड़े आ खून चूसन डे लोगों का सड़कों की मिनती वधाई जान डे वेख लो ये मतलब जेई एक्शन SDO उत्थों दे रले ना नाल 5 ऐसे जिल੍ਹਿਆਂ ਦੇ डिप्टी कमिश्नर है उन्होंने भी माफ़ी मंगनी पै गई है। MLA ने शिकायत की विधान सभा की प्रिविलेज कमेटी नूं भी ब्रीच ऑफ जिहड़ा हैगा भी साडा ब्रीच ऑफ प्रोटोकॉल होया साडे नाल जिथे साडा मान सम्मान बनदा ही बिठाना उत्थे बिठाया नहीं गया साडे नाल साडा सत्कार नहीं होया। सुप्रीम कोर्ट बहुत सख्त हो गया ते हुण उन्होंने सेंटर नूं पुछ लिया भी चीफ इलैक्शन कमीशन जिहड़ा चुनदे हो कमिश्नर लगांदे हो उहदी प्रक्रिया की है तुसीं किवें लांदे हो। मुल्क डेमोक्रेसी तो नंबर 1 आ पर चीफ इलैक्शन कमीशन लाने वास्ते तो डेमोक्रेसी ला दिओ ना। देश विदेश वास्ते सारे पंजाबियों को मेरी प्यार भरी सत श्री अकाल नमस्कार। मैं हाँ दीपक भंडारी ते तुसीं देख रहे हो D4E न्यूज़। इस तो पहले कि चर्चा करिए वड्डियां खबरां ते सब तो पहले मैं प्रशासन का ध्यान दिवाना चाहांगा आ डोर ते देखो प्रशासन सबूत मंगदा है। ये डोर कल शाम नूं मेरे फादर के गले दे विच फिर चली सीगी। ये एक नहीं 3-4 गुड्डियां पईयां गल्लां ते करदे ने बड़ियां बड़ियां वड्डियां भी असी गैंगस्टरां नूं नत्थ पालांगे अतवाद नाल जिहड़ा ओहदा नजिठ लांगे ड्रोन है उहदे ते काबू पावांगे। पर ये जिहड़ी तुहाडे महल्लिਆਂ दे विच डोर विकण रही है लोकां नूं मारन रही है पक्षियां दा नुकसान करदी पई है उधर भी ध्यान दिओ नहीं तो खबरबंदी तुहानूं याद ही होना है कुछ दिन पहले एक बच्चा मर गया ये डोर दे नाल ही। रब दा वास्ता जे कुछ ध्यान करो जिहड़े लोग ये डोर नाल गुड्डी डाउंदे ने या वेचदे ने उन्हां दे खिलाफ सख्त कार्रवाई करो। हुण गल करांगे फिर घोटालियां दी भी घोटाला 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 असीं ते खुद हैरान है कि भ्रष्टाचार करन लई अधिकारी ते लीडर की हथकंडे अपनाउंदे ने। ऐसी सड़कां ने पंजाब दे विच जिहड़ियां है ही नहीं ते उन्हां दी रिपेयर करन दे नां ते हर साल करोड़ां रुपया जिहड़ा वो खा लिता जांदा है। इहदे लई जिम्मेदार कौन ने नेता अधिकारी सिस्टम जां वो लोग जिहड़े लोग जनता जिहड़ी नेतावां नूं वोट दे के चुनदी है। अगली गल करांगे कि DC नूं भी माफ़ी मंगनी पै गई है। एक DC नहीं 5 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ DC हैं उन्होंने माफ़ी मंगी है तो सुप्रीम कोर्ट ने सेंटर सरकार नूं पुछ रहा भी भाई चीफ इलैक्शन कमिश्नर किवें लांदे हो सानूं दसो तो सही भी ये किद्दां है। तो इंडस्ट्रीयल प्लाट घटाला अगे भी तुहानूं असीं दस्सिया सी इहदे ते विजिलेंस एक बार फिर सरगर्म हो गई है तो पैसे लैके अधिकारियों के तबादले किए जाते हैं। ये गल भी हुण पुख्ता हुई है। साडे नाल हमेशा तरह साडे एक्सपर्ट राकेश शर्मा जी नमस्कार। नमस्कार जी भंडारी साहब तुहाडा स्वागत है शर्मा जी। धन्यवाद जी। शर्मा जी कहते भी पहले तो कहते भी लुक पा दिओ लुक कदी पाओ टोए भरो ना भरो पैसे लाई जाओ। हुण इस तरह की एक रिपोर्ट सामने आई है भी कहते भी सड़कां ये नहीं तो थोड़ी नहीं भी बहुत कहते 500 किलोमीटर तो वध जिहड़ियां सड़कां ही नहीं हैगियां ते हर साल कई सालों तो उन्हां लई पैसा रिलीज़ हुंदा है। की है मामला भंडारी साहब बिल्कुल ठीक है एवं नहीं कहा जाता भी भारत एक सोने की चिड़िया पर ये लोग जिहड़े लीडर ते अफसर आ इनू लुट के खा गए इन्होंने मिट्टी की भी नहीं रहता इन्होंने। हुण जिहड़ी आंदे भी 538 किलोमीटर लिंक रोड इहो जी विखाती जिहड़ी किते एग्जिस्ट नहीं करती एग्जिस्ट करती कागजां 'च हैगी नहीं ते ओहदी मेनटेनेंस ते पैसा भी खर्चिया जाता तो पैसा कित्थे जाण डिया मतलब वेख लो ठेकेदार ते अधिकारियों की या लीडरां की जेब 'च जा रहा ना किसी ना किसी दी मतलब जींदा ते बंदा कागजां 'च ही है। जिहड़ी रोड डाटा बुक आ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਆ ਸਾਡੀ ਸਟੇਟ ਦੀਆਂ 64,878 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਜੀ ਸੜਕ ਵਿਖਾਈ ਗਈ ਆ ਜੀ ਮੈਂਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਆ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਨਵਾਂ ਸਿਸਟਮ ਆ ਗਿਆ GIS ਜੀਓਗ੍ਰਾਫੀਕਲ ਇਨਫਰੈਂਸ ਸਿਸਟਮ ਜੀ ਉਹ ਸ਼ੋ ਕਰਦਾ ਵੀ 64,300 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਹੈਗੀ ਸੜਕ ਸਾਰੀ ਵੀ ਐਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਗਲਤੀ ਦੱਸਣ ਦੇ ਆ ਨਹੀਂ ਇਹਦਾ 538 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਘੱਟ ਹੈਗੀ ਆ। ਤੇ ਭੰਡਾਰੀ ਸਾਹਿਬ 15 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ 1 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਸੜਕ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਇਹ ਲੈਂਦੇ ਜੇ ਹਰ ਸਾਲ ਖਰਚਾ ਆਉਂਦਾ ਜੇ 15 हर साल ही मेंटेनेंस करते हैं हर साल तो ये वेख लो भी 13.45 करोड़ रुपये का चूना लगता है हर साल। तो पिछले कितने सालों तो लग रहा है? ये वेख लो भी जो मिहनती करते आ तो मिहनती करने वाला JE SDO एक्सीन वो की वेखते उत्थे भी जो ठेकेदार ने लिखता वेखता जिदा वो तुहानूं पता ही आ लुधियाने दे विच दो DFC फड़े आ दो फड़े आ एक दा नाम आ सुखविंदर सिंह ते एक दा हरवीन कौर एक ने 2 लाख सुखविंदर सिंह ने 2 लाख रुपया तो आईफोन ले लिया हरवीन कौर ने 3 लाख कैश ही ले लिया तो वो लिस्टां दे साइन करता जे तो ट्रैक्टर
ਟਰਾਲੀਆਂ ਦੀ ਥਾਂ ਦੇ ਟਰੱਕਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਕੂਟਰ ਬਾਈਕਾਂ ਦੇ ਨੰਬਰ ਹੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੀ ਕਿ ਨਾ ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਕਰਨੀ ਸੀ, ਏਜੰਟਾਂ ਨਾਲ ਸੈਟਿੰਗ ਕਰ ਲਈ। ਮਤਲਬ ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ਦਾ ਬੇੜਾ ਗਰਕ ਹੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਨਵਾਂ ਸਿਸਟਮ ਆ ਗਿਆ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਸਟੇਟ ਨੂੰ ਚੂਨਾ ਲੱਗਣ ਡਿਆ ਖਜ਼ਾਨੇ ਨੂੰ ਉਹ ਬੰਦ ਹੋਊਗਾ। ਇਹ ਕਿ ਜੀ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਆ ਵੀ ਠੀਕ ਆ ਵੀ ਘਪਲੇ ਫੜੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਨਵਾਂ 500 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਸੜਕ ਹੀ ਨਹੀਂ ਤੇ ਉਹਦੀ ਮੇਨਟੇਨੈਂਸ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਪੈਸੇ ਖਾਦੇ ਜਾਂਦੇ ਵੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੈਸੇ ਖਾਦੇ ਤੇ ਕਿਆ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ ਸੀ 1970 ਦਾ ਕੰਮ ਚੱਲਣ ਡਿਆ। ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਹੈਗੀ ਆ, ਰੁਜਕਾ ਐਮ ਖੰਨਾ ਰਿਪੋਰਟਰ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਆ ਇਹ। अब देखो ना भी किस तरह उन्होंने दसिया भी किन्ने सालों तो करीब 52 सालों तो ये काम चल रहा है ते किन्ना पैसा खा गए ने इधर सरकार ने 4465 किलोमीटर ਦੀ ਸਪੈਸ਼ਲ ਰਿਪੇਅਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੇਖੋ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿੰਨੀ ਆਂਦੀ ਆ। ਦੇਖੋ ਨਾ ਕਰੋੜਾਂ ਦਾ ਚੂਨਾ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਮੁਲਕ ਸਾਡੇ ਨੂੰ ਇਹ ਨੇਤਾ ਲੀਡਰ ਚੰਬੜੇ ਆ, ਖੂਨ ਚੂਸਣ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ। ਸੜਕਾਂ ਦੀ ਮਿੰਤੀ ਵਧਾਈ ਜਾਣ ਦੇ ਵੇਖ ਲਓ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਜੇਈ ਐਕਸ਼ਨ ਐਸਡੀਓ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਰਲੇ ਨਾ ਨਾਲ ਜੀ ਹਰ ਸਾਲ ਸੜਕਾਂ ਬੰਦ। ਇਹ ਲਿੰਕ ਰੋਡਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੱਧ ਪਾਈਆਂ, ਪਿੰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਲਿੰਕ ਰੋਡਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੱਧ ਪਾਈਆਂ। ਸ਼ਾਇਦ ਤੇ ਪਤਾ ਵੀ ਲੋਕੀ ਜਾਗਰੂਕ ਹੋਣਾ, ਵੇਖ ਲੈਣਾ, ਚਲੋ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰ ਲੈਣਾ। ਨਹੀਂ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਵੀ ਕੋਈ ਬੋਲਦਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਕੀ ਹੈ। ਵੇਖੋ ਵੀ ਲੋਕ ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਐਵੇਂ ਪਾ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਲੋਕ ਜੀ ਪਾ ਦਿੰਦੇ, ਬਜਰੀ ਪਾਉਂਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਮਗਰੋਂ ਜਾਂਦੇ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦੀ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੇ ਆ। ਦਿਨੇ ਕਿਹੜੀ ਕੋਈ ਸੜਕ ਬਣਾਉਂਦੇ ਵੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਬਣਾਓ। ਚਲੋ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੌਣ ਪੁੱਛੇ, ਵੱਡੇ ਲੋਕ ਨੇ। ਮਟੀਰੀਅਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਚੈੱਕ ਕਰਦਾ ਸੜਕ ਤੇ ਪੂਰਾ ਪਿਆ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਪਿਆ। ਉਹਦੀ ਇੱਕ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਸੜਕ ਬਣਦੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਕੋਈ ਕੈਫੀਡੇਵਿਟ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਇਹ 3 ਸਾਲ 4 ਸਾਲ ਜਾਂ 6 ਸਾਲ ਚੱਲੂਗੀ। ਉਹ ਸਾਲ ਤੇ ਚੱਲੇ, ਇੱਥੇ ਤੇ ਸਾਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੀ, ਉਹ ਟੋਏ ਪੈ ਜਾਂਦੇ। ਫਿਰ ਪਟਾਰੀ ਸਾਹਿਬ ਅਸੀਂ ਕਿ ਜੀ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦਾ ਮਾਲਕ ਹੁੰਦਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਉਹ 5 ਐਸੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮਾਫੀ ਮੰਗਣੀ ਪੈ ਗਈ ਹੈ। ਕੁਛ ਨੇ ਤੇ ਮੰਗ ਲਈ ਹੈ ਤੇ ਕੁਛ ਨੇ ਸਮਾਂ ਮੰਗ ਲਿਆ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਭੰਡਾਰੀ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਸ ਡੇ ਦੀ ਗੱਲ ਆ। ਕੁਛ ਐਮਐਲਏਜ਼ ਨੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕੀਤੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀ ਪ੍ਰਿਵਿਲੇਜ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਵੀ ਬ੍ਰੀਚ ਆਫ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵੀ ਸਾਡੇ ਬ੍ਰੀਚ ਆਫ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ ਹੋਇਆ ਸਾਡੇ ਨਾਲ। ਜਿੱਥੇ ਸਾਡਾ ਮਾਨ ਸਨਮਾਨ ਬਣਦਾ ਹੀ ਬਿਠਾਣਾ ਉੱਥੇ ਬਿਠਾਇਆ ਨਹੀਂ ਗਿਆ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਸਤਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਜੀ। ਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਪ੍ਰਿਵਿਲੇਜ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਹੈੱਡ ਕਰਦੇ ਕੁਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਪੰਡੋਰੀ, ਉਹਨਾਂ 5 ਡੀਸੀ ਤਰਨਤਾਰਨ, ਡੀਸੀ ਨਵਾਂਸ਼ਹਿਰ, ਡੀਸੀ ਸੰਗਰੂਰ, ਡੀਸੀ ਬਠਿੰਡਾ ਤੇ ਡੀਸੀ ਮੋਹਾਲੀ ਨੂੰ ਸੱਦ ਲਿਆ ਜੀ। ਕੱਲ 3 ਡੀਸੀ ਉੱਥੇ ਪੇਸ਼ ਹੋ ਗਏ ਜੀ, ਤਰਨਤਾਰਨ ਦੇ, ਨਵਾਂਸ਼ਹਿਰ ਦੇ, ਸੰਗਰੂਰ ਦੇ ਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਗਲਤੀ ਮੰਨ ਲਈ, ਆਉਂਦੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਮਾਫੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਅਨਕੰਡੀਸ਼ਨਲ, ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਾਂਗੇ। ਬਠਿੰਡਾ ਵਾਲੇ ਡੀਸੀ ਸਾਹਿਬ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੱਲ ਛੂਟ ਲੈ ਲਈ ਸੀ ਪੇਸ਼ੀ ਤੋਂ। ਮੋਹਾਲੀ ਵਾਲੇ ਲੇਟ ਪਹੁੰਚੇ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਅਗਲੀ ਤਰੀਕ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਦਸੰਬਰ 6 ਵੀ ਆਓ। ਹੁਣ ਡੀਸੀ ਵੇਖੋ, ਡੀਸੀ ਤੇ ਆਪ ਰਾਜੇ ਹੁੰਦੇ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੀ ਸਮਝਦੇ ਆ। ਉਹਦੇ ਐਮਐਲਏ ਨੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਕੰਮ ਕਹਿਣਾ, ਐਮਪੀ ਨੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿਣਾ। ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਵੇਖ ਲਓ ਡੀਸੀ ਦੇ ਦਰਬਾਰ 'ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਕੁਰਸੀ ਨਹੀਂ ਬਹਿਣ ਦਊਗਾ। ਚੁਣੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ, ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਉੱਤੋਂ ਰੱਬ ਤੋਂ ਉਤਰ ਕੇ ਆਏ ਆ। ਕੋਈ ਵੀ ਅਫਸਰ, ਡੀਸੀ ਛੱਡ ਕੇ ਕੋਈ ਵੀ ਅਫਸਰ ਛੋਟਾ ਮੋਟਾ ਵੀ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹਿਣ ਲਈ ਸਲੂਕ ਕਰੂ, ਆਉਂ ਸਲੂਕ ਕਰੂਗਾ ਵੀ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਉਹਦੇ ਗੁਲਾਮ ਹੁੰਦੇ ਜੇ। ਅਰਕੇ ਜੀ ਇਹ ਤੇ ਡੀਸੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇੱਕ ਪਟਵਾਰੀ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ। ਹਾਂ, ਇੱਕ ਆ ਮੁਕਤਸਰ ਦੀ ਘਟਨਾ ਹੋਈ ਹੈ ਜੀ। ਹੁਣ ਪਟਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ, ਇੱਕ ਉੱਥੇ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨਾਂ ਦੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਪਟਵਾਰੀ ਕੋਲੋਂ ਦੁਖੀ ਹੋ ਗਏ, ਉੱਥੇ ਡੀਸੀ ਕੰਪਲੈਕਸ ਹੀ ਜ਼ਹਿਰ ਖਾ ਲਿਆ। ਉਹਦੀ ਭੈਣ ਨਾਲ ਹੀ ਬੀਬੀ ਅਮਰਜੀਤ ਕੌਰ, ਉਹ ਦੱਸਦੀ ਆ ਵੀ ਸਾਡੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ, ਰਿਕਾਰਡ ਠੀਕ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਉਹ 3 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ ਪਟਵਾਰੀ ਦੇ ਚੱਕਰ ਮਾਰਦੇ ਆ। ਪਟਵਾਰੀ ਸਾਹਿਬ ਕਿੱਥੇ ਕਾਬੂ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਪਟਵਾਰੀ ਸਾਹਿਬ ਪਹਿਲਾਂ ਸੀਟਾਂ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੇ, ਮਿਲ ਜਾਣ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਸਾਡਾ ਕਰਿੰਦਾ ਨਹੀਂ, ਜਿਹਨੇ ਠੀਕ ਕਰਨਾ ਉਹ ਕਰ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਉਹਦੇ ਕੱਲ ਮੈਂ ਤੇ ਮੇਰਾ ਭਰਾ ਗਏ ਦੋਵੇਂ, ਪਟਵਾਰੀ ਨੇ ਉਹਦੀ ਬਹੁਤ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਕੀਤੀ, ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਦੁਖੀ ਹੋ ਗਏ। ਉਹਨੇ ਜ਼ਹਿਰ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਦੀ ਹਾਲਤ ਗੰਭੀਰ ਆ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੱਲ ਵੀ ਸੁਣਾਇਆ ਸੀ ਵੀ ਸਾਡੀ ਫਰਦ ਕੋਈ 15-20 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਚੱਲਦੀ ਆਣ ਡਈ ਸੀ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਮਕਾਨ ਵੇਚਣਾ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਦੀ ਫਰਦ ਕਟਾਈ ਉਹ ਫਾਦਰ ਦੇ ਨਾਂ ਦੇ ਉਹ ਤੋਂ ਜੋਗਿੰਦਰਵਾਲ ਹੀ ਜਗਿੰਦਰ ਕਰਤਾ, ਜੋਗਿੰਦਰ ਜਾਣ ਕੇ ਕਰਦਾ ਨਾ ਟਿੱਪੀ ਬਾਤਾ ਵੀ ਇਹ ਆਪੇ ਆਉਣਗੇ, ਹੁਣ ਪੈਸੇ ਦੇਣਗੇ। ਹੁਣ ਡੀਸੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਇਹਨਾਂ ਪਟਵਾਰੀਆਂ ਤੇ ਐਕਸ਼ਨ ਲੈਣ। ਜੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲਿਖਣਾ ਆਉਂਦਾ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਆਪ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਤੇ ਜੇ ਆਪ ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਲਿਖਣਾ ਆਉਂਦਾ। ਜੇ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਲਿਖਣਾ ਆਉਂਦਾ ਉਹਨੂੰ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਟਵਾਰੀ ਲਾਇਆ ਗਿਆ। ਉਹਦੀ ਗਲਤੀ ਤੇ ਉਹਦੀ ਤੇ ਭੁਗਤ ਰਹੀ ਜਾਂਦਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨੂੰ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦਿਓ। ਮਤਲਬ ਡੀਸੀ ਵੀ ਰੱਬ ਆ। ਅਬ ਦੇਖੋ ਜਿਹਨੇ ਆਈਐਸ ਹੈ ਨਾ ਆਪਣੇ ਨੂੰ ਤਕਰੀਬਨ ਰੱਬ ਸਮਝਦੇ ਆ। ਉੱਤੋਂ ਸਮੇਂ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਲਓ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰੀ ਕਿਹਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਜਾਓ, ਕੋਈ ਦੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਮੰਨਣ ਡਿਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ। 3 ਚਿੱਠੀਆਂ ਕੱਢਦੀਆਂ, ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ 'ਚ ਆਇਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਕੋਈ ਤੱਕ। ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਖੈਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਰਹਿਣਾ, ਵੀ ਸਾਡੀ ਬਦਲੀ ਕਿੱਥੇ ਕਰ ਦੇਣਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਆਉਣੀਆਂ ਜਾਣੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਜਿੰਨੇ ਜਿਹੜਾ ਭਰਤੀ ਹੋ ਗਿਆ
25 ਸਾਲ 'ਚ ਜਾਂ 27 ਸਾਲ 'ਚ ਜਾਂ 30 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੇ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਨੌਕਰੀ 58 ਸਾਲ ਤੱਕ ਉਹਨੇ ਨੌਕਰੀ ਪੂਰੀ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹੈ ਰਵੱਈਆ। ਤੇ ਪਰ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਪਬਲਿਕ ਸਰਵੈਂਟ ਹਾਂ, ਜਨਤਾ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਟੈਕਸ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਤਨਖਾਹ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਹੁਣ। ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਅਸੀਂ ਰਿਟਾਇਰ ਵੀ ਹੋਣਾ ਕਦੀ, ਜਾਂ ਕਦੀ ਐਸੀ ਸੀਟ ਤੇ ਵੀ ਲੱਗ ਸਕਦੇ ਆ ਵੀ ਜਿੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਆ ਖੁੱਡੇ ਲੈਣ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਲਾਤਾ ਭੰਡਾਰੀ ਸਾਹਿਬ ਫਿਰ ਇਦਾਂ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਇਹ ਰਿਟਾਇਰ ਹੁੰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨਮਸਤੇ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਲੱਗੋ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਬੰਦਾ। ਜਿਹੜੇ ਅਫਸਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਬੋਰਡੀਨੇਟ ਨਾਲ ਮਿਸਬਿਹੇਵ ਕੀਤਾ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਠੱਗੀਆਂ ਮਾਰੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨਮਸਤੇ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ। ਇਸ ਤਾਈਓ ਵੇਖੋ ਛੇਤੀ ਪੂਰੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ। ਦੇਖੋ ਨਾ ਤੁਸੀਂ 5 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਬਦਲਾਵ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸੀ, ਸਾਬਕਾ ਡਿਪਟੀ ਸੀਐਮ ਸੀਗੇ, ਉਹ ਘਰ ਬਾਤੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਲੋਕ ਤੇ ਵਿਚਾਰੇ ਦੁਖੀ ਹੋ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਜੇ ਆਪ ਸਰਕਾਰ ਹੋ ਕੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਮਿਲਿਆ ਸਤਿਕਾਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਫਿਰ ਆਪ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਹੂਗੀ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜੀ ਪੂਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ ਡਿਆ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਨਕੇਲ ਪਾਉਣ ਦੀ, ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਨਾਲ ਚੋਰਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀਆਂ ਦਵਾ ਰਹੇ, ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਕੇਸ ਚਲਾਉਣ ਦੀਆਂ। ਸ਼ਾਬਾਸ਼ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜੀ ਤੇ ਚੀਫ ਸੈਕਟਰੀ ਵੀ ਕੇ ਜੰਜੂਆ ਦੇ, ਜਿਹੜੇ ਦੋ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਐਫਰਟ ਜਿਹੜੇ ਰੰਗ ਲਿਆਂਡੇ ਆ ਤੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਚੋਰ ਫੜੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਬੜੇ ਚੋਰ ਜੇ ਬਜੇ ਪਏ ਆ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਮੇਂ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਦੇਖੋ ਇੰਡਸਟਰੀ ਪਲਾਟ ਦੀ। ਦੇਖਣਾ ਫਿਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਤੇ ਹੋ ਗਈ। ਤੇ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਪਹਿਲੇ ਤੇ ਇਹ ਜਾਂਚ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਤੇ 2018 ਚ ਵੀ ਇਹਦੀ ਜਾਂਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤੇ 3 ਜਿਹੜੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਉਹ ਜਾਂਚ ਤੇ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਪਰ ਇਹ ਪਤਾ ਤੇ ਉਦੋਂ ਲੱਗਦਾ ਜਦੋਂ ਸਾਬਕਾ ਮਿਨਿਸਟਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਸੁੰਦਰ ਸ਼ਾਮ ਅਰੋੜਾ, ਉਹ 50 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਭੰਡਾਰੀ ਸਾਹਿਬ ਮਿਨਿਸਟਰ ਜਿਹੜੇ ਇੰਡਸਟਰੀ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸੀ ਉਦੋਂ, ਸੁੰਦਰ ਸ਼ਾਮ ਅਰੋੜਾ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਇਹਦੀ ਜਾਂਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ। ਇਹ ਜਾਂਚ ਨੂੰ ਰਕਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਪਲਾਟ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਘੱਟ ਰੇਟ ਤੇ ਆਪਣੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਭੈਣ ਭਰਾਵਾਂ ਦੇ ਤੇ ਮੁਫਤ ਦੇ ਭਾਅ ਦੇ ਤੇ ਸਟੇਟ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਨੂੰ ਕਰੋੜਾਂ ਦਾ ਚੂਨਾ ਲਾਇਆ। ਇਹ ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਇਹ ਜੀ ਮਨਮੋਹਨ ਸ਼ਰਮਾ ਜੀ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 50 ਲੱਖ ਰਿਸ਼ਵਤ ਦੇਣ ਫੜੇਗੇ ਦੇਣਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਡੀਜੀਪੀ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਸੀਐਮ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਬੜੇ ਇਮਾਨਦਾਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹੈ ਮਨਮੋਹਨ ਸ਼ਰਮਾ ਜੀ ਤੇ ਵਰਿੰਦਰ ਸ਼ਰਮਾ ਜੀ, ਉਤੋਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਸਾਡੇ ਇਮਾਨਦਾਰ ਆ ਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਟਰੈਪ ਲਾ ਕੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੜ ਲਿਆ। ਇਹ 2018 ਦਾ ਮਸਲਾ। 2018 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਨੇ ਜਾਂਚ ਕਰਕੇ ਤੇ ਇਹਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਮੰਗੀ, ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ, ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਤੀ 3 ਸੀਨੀਅਰ ਆਈਐਸ ਅਫਸਰਾਂ ਦੀ ਜੀ। ਰੋਪ ਸਾਰੇ ਇਹ ਹੀ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਜਿੰਨੇ ਲੀਡਰਾਂ ਦੇ ਅਫਸਰਾਂ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਪਲਾਟ ਘੱਟ ਰੇਟਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰਾਈਮ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਣੇ ਨਜ਼ਦੀਕੀਆਂ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤੇ, ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤੇ, ਕਈਆਂ ਤੇ ਅਫਸਰਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਲੈ ਲਏ। ਮਤਲਬ ਅੰਨਾ ਵੰਡੇ ਰੋੜੀਆਂ ਮੁੜ ਆਪਣੇ। ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਨੂੰ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਨੂੰ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਜਗ੍ਹਾ ਇੱਕ 3 ਆਈਐਸ ਮੈਂਬਰਾਂ ਸੀਨੀਅਰ ਆਈਐਸ ਅਫਸਰਾਂ ਦੀ ਰਾਹੁਲ ਭੰਡਾਰੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਤੀ। ਫਿਰ ਵੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਆਈਐਸ ਤੇ ਆਈਐਸ ਦਾ ਅਫਸਰਾਂ ਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਤਾਂ ਜੀ ਨਹੀਂ ਇਹ ਤੇ ਕੋਈ ਪੂਰੇ ਸਬੂਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੇ ਤੇ ਅਦਾਲਤ 'ਚ ਠਹਿਰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਉਹਨਾਂ ਇਹਨੂੰ ਫਾਈਲ ਕਰਨ ਦੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕਰਤੀ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਮੰਨ ਵੀ ਲਈ। ਸਰਕਾਰ ਆਪ ਪਿਛਲੇ 1 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਫਿਰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਮੰਗਣੀ ਦੇਣੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆ ਕੇ ਕਹਿਤਾ। ਉਹ ਨਵੇਂ ਸਿਰੇ ਉਹਨਾਂ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੀ ਆ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੂੰ ਉਹਨਾਂ ਮੰਗਿਆ ਵੀ ਮੁਹਾਲੀ ਦੇ ਨੇੜੇ ਜਿਹੜੇ ਪਲਾਟ ਹੈਗੇ ਆ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਦੱਸੋ ਕਿਹਨੂੰ ਦਿੱਤੇ, ਉਹਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਦਿਓ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਐਕਸਪੋਰਟ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਜਿਹੜੇ ਆ, ਇਹ ਰਿਕਾਰਡ ਹੀ ਨਹੀਂ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਨੂੰ ਦੇ ਰਹੇ। ਇਹ ਫਿਰ VK ਜੰਜੂਆ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਪ ਇੰਟਰਫੀਅਰ ਕੀਤਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਚੀਫ ਸੈਕਟਰੀ ਪੰਜਾਬ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੰਟਰਫੇਰੈਂਸ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਈ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਇਹ ਰਿਕਾਰਡ ਦੇ ਦਿਆਂਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਪਹਿਲਾਂ ਮੁਹਾਲੀ ਦੇ ਦਿਓ, ਫਿਰ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੇ ਪਲਾਟ ਦਿੱਤੇ ਉਹਦਾ ਵੀ ਰਿਕਾਰਡ ਦਿਓ, ਤੇ ਇੱਕ ਜਿਹਨੂੰ ਅਲੋਟਮੈਂਟ ਹੋਈ ਆ ਉਹਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾਊਗੀ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੇ ਆ MD ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਐਕਸਪੋਰਟ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਐਕਸਪੋਰਟ ਕਾਰ ਇਸ ਟਾਈਮ ਹੈਗੇ ਅਮਿਤ ਕੁਮਾਰ, ਤੇ ਸੈਕਟਰੀ ਹੈਗੇ ਦਿਲੀਪ ਕੁਮਾਰ ਜੀ। ਇਹ ਦੇ ਨਹੀਂ ਰਹੇ ਮਨਜ਼ੂਰੀ। ਅਮਿਤ ਕੁਮਾਰ ਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ CMO 'ਚ ਵੀ ਇਸ ਟਾਈਮ ਨਾਲ ਆ, ਬੜੇ ਪਾਵਰਫੁਲ ਆ। ਪਰ ਜੰਜੂਆ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਹੁਣ ਕਰਾ ਦਿੱਤੀ, ਹੁਣ ਸਾਰੀ ਇਹਦੀ ਜਾਂਚ ਹੋਊਗੀ। ਇਹ ਆਂਦੇ ਵੀ ਜਦੋਂ ਹਰਪਾਲ ਚੀਮਾ ਲੀਡਰ ਆਫ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਇਹ ਤਾਂ ਬੜਾ ਕਰੋੜਾਂ ਦਾ ਘਟਾਲਾ, ਤੇ ਅਫਸਰਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਵੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰੋ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਲੀਨ ਚਿੱਟ ਦੇਤੀ ਆ। ਹੁਣ ਤੇ ਆਪ ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਕਰੋ ਇਹਨਾਂ ਅਫਸਰਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ, ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਪ੍ਰਾਈਮ ਪੋਸਟਾਂ ਦੇ ਰਹੇ ਜੇ। ਮਤਲਬ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੂੰ 5 ਪੋਸਟਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕਹੀ CBI ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਕਰੋ। ਅਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਇਹ ਵਿਪਕਸ਼ 'ਚ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਦੋਂ ਇਹ ਲੀਡਰ ਹੋਰ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੀਆਂ, ਤੇ ਇੰਝ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਯਾਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜੇ ਇਹ ਆ ਜਾਣਗੇ ਤੇ ਬਦਲ ਜਾਏਗਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ। ਵੀ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਤਾਕਤ ਆ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਦੋਂ CBI ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਤਾਕਤ ਆ ਤੇ ਹੁਣ ਕਰਾਓ CBI ਦੀ ਜਾਂਚ। ਉਹੀ ਅਫਸਰ ਜਿਹੜੇ ਹੱਡ ਕਰ ਰਹੇ ਰਾਹੁਲ ਭੰਡਾਰੀ ਨੂੰ 3-4 ਸੀਟਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਉਹਨੂੰ। ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸ਼ੱਕ ਆ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਹੁਣ ਰਿਕਾਰਡ ਵੀ ਟੈਂਪਰ ਕੀਤਾ ਹੋਊਗਾ। ਦੇਖੋ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਦੋਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਹਰਪਾਲ ਚੀਮਾ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਘੁਟਾਲਾ ਇਹ 1500 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 2000 ਕਰੋੜ ਤੱਕ ਦਾ ਘੁਟਾਲਾ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਵੈਸੇ ਵੀ ਇਹ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ 'ਚ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ IAS ਨੂੰ ਬਚਾਉਂਦਾ ਇਹ ਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ, IPS ਨੂੰ ਬਚਾਉਂਦਾ,
ਤੇ ਆਈਪੀਐਸ ਦੇ ਅੱਗੇ ਪੀਪੀਐਸ ਦੀ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਤੇ ਆਈਐਸ ਦੇ ਅੱਗੇ ਪੀਸੀਐਸ ਦੀ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਚੱਲਦੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਸਾਰਾ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਦੇਖੋ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਤਾਂ 3 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾਈ ਹੋ ਗਿਆ, ਹਜੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈ ਕੇ ਕਰਜ਼ ਲਾਉਣ ਡਈ ਹੈ। ਵੀ ਜੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਮਤਲਬ ਆਪਣਿਆਂ ਨੂੰ ਵੰਡੀ ਜਾਣਗੀਆਂ ਰਿਓੜੀਆਂ, ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ ਆਪਣਿਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਇਹ ਕਿੱਦਾਂ ਸਮਝ ਤੋਂ ਬਾਹਰ। ਮੈਨੂੰ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਗੱਲ ਯਾਦ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਵੀ ਉਹ ਜਦੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਜੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦਾ ਆਡਿਟ ਕਰਾਇਆ ਜਾਵੇ ਤੇ ਸਾਰਾ ਪੈਸਾ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਨਾ ਉਹ ਵੇਚ ਕੇ ਲੱਥ ਸਕਦਾ। ਦੇਖੋ ਭੰਡਾਰੀ ਸਾਹਿਬ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਅਸੀਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਖਾਲੀ ਕਰਾਵਾਂਗੇ ਰਸੂਖਦਾਰਾਂ ਕੋਲ, ਉੱਥੇ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਫਾਰਮ ਹਾਊਸ ਬਣਾਏ ਆ ਆਈਐਸਾਂ ਨੇ, ਲੀਡਰਾਂ ਨੇ, ਕੋਈ ਖਾਲੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਸਿਰਫ ਮਾੜੇ ਮੋਟੇ ਜਿਹੜੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਛੋਟੇ ਮੋਟੇ ਕਿਸਾਨ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਥਾਵਾਂ ਖਾਲੀ ਕਰਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਜੇ। ਇਹ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਮੁਹਾਲੀ ਵਾਲੇ ਬੰਨੇ ਨੂੰ ਤੁਰਦੇ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨਜ਼ਦੀਕ ਨਿਊ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਤੁਰਦੇ, ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸਿਸਵਾ ਫਾਰਮ ਵੱਲ ਨੂੰ ਤੁਰਦੇ? ਮੈਂ ਕੱਲ ਨਾ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕੁਲਦੀਪ ਧਾਲੀਵਾਲ ਦਾ ਬਿਆਨ, ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਸੀ 1,28,000 ਏਕੜ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ ਉਹਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰ ਲਈ। 154 ਬਲਾਕਾਂ ਚੋਂ 150 ਬਲਾਕਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਪਛਾਣ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਧਰ ਤੁਰਾਂਗੇ। ਭੰਡਾਰੀ ਸਾਹਿਬ ਬੜੇ ਜ਼ੋਰ ਸ਼ੋਰ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੁਹਿੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਢਿੱਲੀ ਪੈ ਗਈ, ਹੁਣ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੁਕਸ਼ਨਾਂ 'ਚ ਲੱਗੇ ਆ। ਚਲੋ ਤੇ ਵੇਖ ਲਓ ਵੀ ਕੋਈ ਕੰਮ ਆ ਇੰਟਰਫੀਅਰੈਂਸ ਇਹ ਵੀ ਸਰਕਾਰ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹਟੀ, ਇਹ 'ਚ ਵੀ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਪਾ ਕੇ ਗਲਤ ਕੰਮ ਕਰਵਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਆ। ਮੈਂ ਬੜੇ ਦਾਅਵੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਪਾ ਕੇ ਅਫਸਰਾਂ ਕੋਲ ਗਲਤ ਕੰਮ ਕਰਵਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਆ। ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ WhatsApp ਕਾਲ ਚੱਲ ਗਈ ਜਿਹਨੇ ਬੜਾ ਤਗੜਾ ਸਿਆਪਾ ਜੇ, ਕਿਸੇ ਮੰਤਰੀ ਕੋਈ ਸਿੱਧੀ ਗੱਲ ਕਰ ਸਿੱਧੀ ਨਹੀਂ ਕਰੂ, WhatsApp ਕਾਲ ਤੇ ਕਰੂ ਅਫਸਰ ਨਾਲ, ਤਾਂ ਕਿ ਸਬੂਤ ਨਾ ਰਹੇ ਕੋਈ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਅਫਸਰ ਵੀ ਬੜੇ ਕਈ ਕਲਾਕਾਰ ਆ, ਉਹ ਲਾਗੇ ਦੂਜਾ ਫੋਨ ਰੱਖ ਲੈਂਦੇ ਤੇ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ ਵੀ ਇਹਨੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆ ਗਲਤ ਕੰਮ ਕਰਾਇਆ ਜੇ। ਚਲੋ ਹੁਣ ਅਫਸਰ ਕਰੇ ਤੇ ਕੀ ਉਹਦੀ ਜਾਨ ਤੇ ਕਿੜਕੀ 'ਚ ਫਸੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਜੇ ਉਹਨੇ ਜੇ ਚੰਗੀ ਸੀਟ ਤੇ ਲੱਗੇ ਰਹਿਣਾ ਤੇ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਵਜ਼ੀਰ ਦੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਮੰਨਣੀ ਪਊਗੀ ਨਾ। ਹੁਣ ਬਾਅਦ 'ਚ ਭਾਵੇਂ ਕੁਆਰੀਆਂ ਭੁਗਤਦਾ ਫਿਰੇ। ਕਈ ਵੇਖਿਆ ਹੀ ਨਾ ਤੁਸੀਂ, ਉਹਨਾਂ DFAC ਫੜੇ ਗਏ ਜਿਹੜੇ ਸਾਬਕਾ ਆਪਣੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੇ ਕਹਿਣ ਤੇ ਜਿਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਸੰਗਲਾ ਜਰਾ ਭਗੌੜਾ ਹੋ ਕੇ ਬੈਠਾ IAS ਅਫਸਰ ਆ ਕੇ ਘਟਾਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਿੰਚਾਈ ਘਟਾਲੇ 'ਚ ਆ ਹੀ ਗਏ ਨਾ। ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਕੁ ਕੰਮ ਕਰੋ ਜਿੰਨਾ ਤੁਹਾਡਾ ਲੱਕ ਭਾਰ ਚੱਲ ਜੇ। ਠੀਕ ਜੀ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਬਹੁਤ ਸਖਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਸਖਤ ਸੀ, ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਕੱਲ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 'ਚ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਵੀ 5000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਲੀਡਰ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਗੰਭੀਰ ਮਾਮਲੇ। ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੈਂਟਰ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲਿਆ ਵੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ, ਚੀਫ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਚੁਣਦੇ ਹੋ, ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਉਹਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਕੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਲਾਉਂਦੇ ਹੋ? ਇਹਦੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹਾਲ ਵੀ ਅੰਨਾ ਵੰਡੇ ਰੋੜੀਆਂ ਮੋੜ ਆਪਣਿਆਂ ਨੂੰ, ਵੀ ਪਿਕ ਐਂਡ ਚੂਜ਼ ਦੀ ਪਾਲਿਸੀ ਆ। ਬਿਲਕੁਲ ਭੰਡਾਰੀ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਠੀਕ ਹੈਗੀ ਆ। ਕਰਪਸ਼ਨ ਇੱਕ ਵਧਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਵੀ ਆ, ਜਦੋਂ IAS ਅਫਸਰ ਲੱਗਦੇ ਆ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਤਾਬੇਦਾਰੀ ਕੀਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣ ਤੇ ਗਲਤ ਮਲਤ ਸਿੱਧੇ ਪੁੱਠੇ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਲਾ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਲਾ ਦਿੰਦੇ, ਪ੍ਰਾਈਮ ਪੋਸਟਾਂ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਇਨਾਮ ਵਜੋਂ ਮੋਜਾ ਲੁੱਟੋ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਗਵਰਨਰ ਲਾ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਹੁਣ ਚੀਫ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕਹਿੰਦਾ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਉੱਥੇ ਨਾ ਇੱਕ ਰਿਟਸ ਕਾਫੀ ਪਈਆਂ ਇਹ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਵੀ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਚੀਫ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਲੱਗਦਾ ਕਿੱਦਾਂ ਜੀ। ਇਹ ਇੱਕ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਪੀਠ ਬਣੀ ਆ ਜਿਹਨੂੰ ਹੈੱਡ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਜਸਟਿਸ KM ਜੋਸ਼ਸ, ਅੱਛਾ, ਤੇ ਨਾਲ 4 ਜਸਟਿਸ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹੋਰ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜਿੱਥੇ ਜਾਂਦੇ ਜੇ ਬੜਾ ਰੌਲਾ ਪਾਉਂਦੇ ਜੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਤੇ ਬਹੁਤ ਤਗੜੀ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ, ਇੰਡੀਆ ਵਰਗੀ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਕਿਸੇ ਮੁਲਕ 'ਚ ਹੈਗੀ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਹਰ 5 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਰਾਉਂਦੇ ਆ, MP ਦਾ ਕਰਾਉਂਦੇ ਆ, ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਕਰਾਉਂਦੇ ਆ। ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਗੱਲ ਆ। ਆਉਂਦੇ ਪਰ ਆ ਤੇ ਦੱਸੋ ਵੀ ਚੀਫ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿਹਨੂੰ ਜੇ, ਕਿੱਦਾਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਜੇ, ਕਿੱਥੋਂ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਕੀ ਤੁਹਾਡੀ? ਉਹ ਆਂਦੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਚੁਣ ਲੈਂਦੇ ਜੇ ਵੀ ਜਾਂ ਕੋਈ ਜਿਹੜੇ ਪੁਲਿਸ ਅਫਸਰ ਕੋਈ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋਏ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਕੋਈ IAS ਹੋਏ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਸਪਾਈਨਲੈਸ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਇਸ਼ਾਰੇ ਤੇ ਚੱਲਣਾ ਹੁੰਦਾ। ਵੇਖੋ ਕਿ ਜੀ, ਤਾਂ ਹੀ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਕੱਟਣ ਲੱਗਾ। ਦੇਖੋ ਤਾਂ ਹੀ ਤੇ ਜਦੋਂ ਵੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਚੁਣਾਵ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇੱਦਾਂ ਆਰੋਪ ਲੱਗਦੇ। ਦੇਖੋ ਕੌਣ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ ਵੀ ਇੱਕ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਸੀਮਾ ਵੀ MP ਦੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋਣਗੇ ਇੰਨਾ ਪੈਸਾ ਖਰਚ ਹੋਏਗਾ, ਕੌਂਸਲਰ ਦੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋਣਗੇ ਇੰਨਾ ਪੈਸਾ ਖਰਚ ਹੋਊਗਾ, MLA ਦਾ ਪੈਸਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋਏ ਇੰਨਾ ਪੈਸਾ, ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੈਸਾ ਖਰਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਈ ਗੁਣਾ ਵੱਧ ਪੈਸਾ ਖਰਚ ਹੁੰਦਾ, ਪਰ ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਤੇ ਕੋਈ ਐਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਅੱਖਾਂ ਮੀਟ ਕੇ ਬੈਠੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਕੋਈ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰੇ ਤੇ ਫਿਰ ਵੀ ਦੇਖੋ 40 ਲੱਖ ਰੁਪਏ 50 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੇ ਅੱਜ ਕੱਲ ਮੈਂ 2-2 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਕਹਿੰਦੇ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਆ, ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਅੱਖਾਂ ਮੀਟ ਕੇ ਬੈਠਾ ਰਹਿੰਦਾ। ਆਂਦੇ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਆਰਟੀਕਲ 324 ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਕਲਾਸ 2 ਕਹਿੰਦੀ ਆ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਾਰੇ ਦੱਸਦੀ ਆ, ਪਰ ਉਹ 'ਚ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨਹੀਂ ਦੱਸੀ ਗਈ ਵੀ ਕਿੱਦਾਂ ਚੋਣਾਂ। ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦਾ ਫਾਇਦਾ ਲਈ ਜਾਂਦੇ ਜੇ, ਅੱਖਾਂ ਮੁੱਦ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਇੱਕ ਪਾਰਟੀਕੂਲਰ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਤੇ ਬਣਾਓ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਜਿੱਦਾਂ CBI ਦਾ ਹੈੱਡ ਚਾਹੁੰਦੇ ਜੇ, ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਪੈਂਦਾ, ਲੀਡਰ ਆਫ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਪੈਂਦਾ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦਾ, ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਪੈਂਦਾ, ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਚੁਣੋ, ਕਲੀਜੀਅਮ ਬਣਾਓ ਇੱਕ, ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੁਣੇ
ਮਤਲਬ ਇਹ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹੀ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ ਨਾ, ਜਿਵੇਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਲਈ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨ ਪੁਰਾਣੇ ਬਣੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਬਦਲਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੂਟ ਕਰਦੇ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਆਂਦੀ ਹੈ ਵੀ ਉਹਦੇ ਤੇ ਬਹਿ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਚੀਫ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਤੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਬਹੁਤ ਡਿਪੈਂਡ ਹੁੰਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬੰਦਾ ਉਹ ਤਾਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਜਿੱਤਣਗੇ ਨਾ। ਹੁਣ ਤੀ ਇਹ ਵੇਖੋ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਗੱਲ 2004 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਬਾਅਦ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਫ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਆਪਣਾ 6 ਸਾਲ ਦਾ ਟਰਨਓਵਰ ਨਹੀਂ ਪੂਰਾ ਕਰ ਸਕਿਆ। ਅੱਛਾ। ਯੂਪੀਏ ਦੇ 10 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 6 ਚੀਫ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਲੱਗੇ ਤੇ ਆ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਆਪਣੀ ਐਨਡੀਏ ਚੱਲਣ ਦੀ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ 8 ਸਾਲਾਂ 'ਚ 8 ਲੱਗੇ ਜੇ, ਹਰ ਸਾਲ ਬਦਲ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਹਾਂ, ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਈਐਸ ਲਾਉਣ ਲੱਗੇ, ਦੀ ਡੇਟ ਆਫ ਬਰਥ ਕੀ ਆ, ਇਹਦਾ ਕਿੰਨਾ 65 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਤੱਕ ਰਹਿ ਸਕਦਾ ਬੰਦਾ ਜੀ, ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਟਾਈਮ ਰਹਿੰਦਾ, ਸਾਲ ਰਹਿੰਦਾ, 2 ਸਾਲ ਰਹਿੰਦਾ। ਉਹ ਆਂਦੇ ਵੀ ਤੇ 2 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੱਟਣ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਤੇ ਉਹ ਲਾਓ, ਬੰਦਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਇਮਾਨਦਾਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਫੈਸਲਾ ਲੈ ਸਕੇ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਦਬਾਅ ਹੇਠਾਂ ਨਾ ਆਵੇ। ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ ਬਣਾਓ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਸਪਾਈਨਲੈਸ ਬੰਦੇ ਆ ਉਧਰੋਂ ਸੀਟਾਂ ਤੋਂ ਕੱਢੇ ਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਕਹਿਣ ਤੇ ਚੱਲਦੇ ਸੀ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ਼ਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਲਾਤੇ ਆ, ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਸਾਰੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਇਹੋ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀਆਂ। ਰਕੇ ਜੀ ਵੈਸੇ ਨਾ ਇਹ ਗੱਲ ਤਾਂ ਬੜੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦਾ ਢੰਡੋਰਾ ਬੜਾ ਪਿੱਟਦੇ ਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸਭ ਤੋਂ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਲੋਕਤੰਤਰਿਕ ਮੁਲਕ ਆ, ਪਰ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਜਿਹੜਾ ਨਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਬਹੁਤ ਤਾਕਤਵਰ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੋਣ, ਚੁਣਾਵ ਹੋਣ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਦਬਾਅ ਥੱਲੇ ਨਾ ਹੋਣ, ਪਰ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਚੁਣੀ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਲੱਗਾ ਉਹ ਚੀਫ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਤੇ ਉਹਨੇ ਦੂਜੇ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਸੁਣਨੀ ਨਹੀਂ। ਅਭੀ ਹਰ ਧਕੰਡਾ ਅਪਣਾਉਂਦੇ ਨੇ ਵੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਜਿੱਤਣ ਨੂੰ ਇਹ ਲੀਡਰ ਹੈ। ਦੇ ਮੁਲਕ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਤੇ ਨੰਬਰ 1 ਆ, ਪਰ ਚੀਫ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਲਾ ਦਿਓ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਲਾਓ। ਇੱਕ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਚੀਜ਼ ਬਣਾਓ। ਇੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਲੇਜੀਅਮ ਬਣਾ ਦਿਓ, ਇੱਕ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ 2018 ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤਾਂ ਪੂਰਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ, ਹੁੰਦਾ ਨਹੀਂ ਇਹ ਸਾਡਾ ਅਧਿਕਾਰ ਆ ਲਾਣਾ। ਜੱਜ ਨਹੀਂ ਲਾਉਂਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਹਿਣ ਤੇ, ਉਹ ਭੇਜਦੇ ਬਣਾ ਕੇ ਭੇਜਦੇ, ਰੋਕ ਲੈਂਦੇ 2-2 ਸਾਲ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਨਹੀਂ ਸਾਡਾ ਅਧਿਕਾਰ ਆ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਬੜੇ ਵਧੀਆ ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਮੁੱਦੇ ਲੈ ਰਿਹਾ। ਜੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਡਰ ਵੀ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੇ ਫਿਰ ਤਬਾਹੀ ਪਾ ਦੇਣ। ਭੰਡਾਰੀ ਸਾਹਿਬ ਪਹਿਲੇ ਪਾਈ ਹੋਈ ਹੈ ਤਬਾਹੀ, ਕੌਣ ਆਮ ਬੰਦਾ ਕਰੇ ਤੇ ਕਰੇਗੀ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਕਿ ਜੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਪੈਸੇ ਦੇ ਕੇ ਤਬਾਦਲੇ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਯਾਦ ਹੋਣਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਦੋਂ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੀਗੇ ਤੇ ਸਿੱਧੂ ਨਾਲ ਪੰਗਾ ਪਿਆ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਲਾਹਕਾਰ ਸੀਗੇ ਮੁਸਤਫਾ ਸਾਹਿਬ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਟਵੀਟ ਕੀਤਾ ਸੀ ਵੀ ਮੇਰੇ ਇੱਕ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਨੇ 40 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਦੇ ਕੇ ਤੇ ਐਸਐਸਪੀ ਦੀ ਪੋਸਟ ਲਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਹੋਰ ਰਿਪੋਰਟ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਵੀ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਦੇ ਵੇਲੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹੈ, ਉੱਚ ਰੈਂਕ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹੈ, ਪੈਸੇ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਤਬਾਦਲੇ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਗੱਲ ਭੰਡਾਰੀ ਸਾਹਿਬ, ਇਹ ਤੇ ਵਨ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨਾ। ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਭਾਗ ਐਸਾ ਨਹੀਂ ਜਿਹ 'ਚ ਕੋਈ ਚੰਗਾ ਅਫਸਰ ਰਿਸ਼ਵਤ ਦਿੱਤਿਓਂ ਬਗੈਰ ਲੱਗਾ ਹੋਵੇ। ਇਹ ਤੇ ਵਨ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਾਉਣ ਲੱਗੇ ਨਾ, ਕੋਈ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਕਰਾਓ। ਫੋਰੈਸਟ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੀ ਸਿਰਫ ਜਾਂਚ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਕਰਾਓ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਕਈਆਂ ਬਾਰੇ ਦੱਸ ਦਿਆਂਗੇ ਕਿੰਨੇ ਕਿੰਨੇ ਪੈਸੇ ਦੇ ਕੇ ਲੱਗੇ ਆ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਲੱਗੇ ਆ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਚੰਨੀ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ 90 IFS ਤੇ PFS ਅਧਿਕਾਰੀ ਜਿਹੜੇ ਆ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨ ਚਾਹੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਪੋਸਟਿੰਗਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸੀ। ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਵੀ ਲੱਖਾਂ ਦਾ ਲੈਣ ਦੇਣ ਹੋਇਆ, ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਲੈਣ ਦੇਣ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਹੋਇਆ। ਇਹਦੀ ਹੁਣ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਨੇ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੀ ਆ ਤੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ CM ਦੇ ਆਫਿਸ ਦੇ ਰੋਲ ਨੂੰ ਵੀ ਖੰਗਾਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਸਾਧੂ ਹੁਸੈਨ ਧਰਮਸ਼ੋਤ ਤੇ ਸੰਗਤ ਸਿੰਘ ਗਿਲਜੀਆ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਹੁਣ ਵੱਧ ਜਾਣੀਆਂ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਧਰਮਸ਼ੋਤ ਨਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਰੋਲ ਲੱਗੇ ਸੀ ਵੀ 500 ਰੁਪਇਆ ਵ੍ਰਿਕਸ਼ ਦੇ ਕਟਾਉਂਦਾ ਲੈਂਦੇ ਸੀ, ਜਿੱਥੇ ਨਹੀਂ ਲੋੜ ਉੱਥੇ ਵੀ ਕਟਾਈ ਕਰਾਤੀ। ਤੇ ਟਰੀ ਗਾਰਡ ਲੈ ਗਏ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਖਰੀਦਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸੈਟਿੰਗ ਕਰ ਲਈ ਜਾਂਦੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ। ਰੋਪ ਇਹ ਵੀ 800 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਟਰੀ ਗਾਰਡ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਰ ਟਰੀ ਗਾਰਡ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਲਈ ਹੈਗੀ ਆ। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਤਾਂ ਵੱਧ ਗਈਆਂ ਨਾ ਵੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਟਰੀ ਗਾਰਡ ਤੇ ਉੱਥੇ ਕਮਿਸ਼ਨਾਂ ਖਾਣ ਡੇ ਜੇ, ਦਰਖਤ ਕਟਾਣੇ ਜੇ ਤੇ ਉੱਥੇ ਕਮਿਸ਼ਨਾਂ ਖਾਣ ਡੇ ਜੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਕਟਾਈ ਦੇ ਲਈ ਪਰਮਿਟ ਕਿਹਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਆ, ਉਹ ਵੀ ਰਿਕਾਰਡ ਮੰਗ ਲਿਆ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਨੇ। ਟਰੀ ਗਾਰਡ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਵੀ ਮੰਗ ਲਿਆ। ਇਹ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰਾਂ ਦਾ ਵੇਖ ਲਿਆ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹੜਾ ਇੰਟਰ ਏਜ ਤਬਾਦਲੇ ਹੋਏ ਆ, ਇਹ ਕਿਤੇ ਹੋਏ ਆ। ਹੁਣ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੱਦਣ ਲੱਗੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋਏ ਆ ਤਬਾਦਲੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਬੜੀ ਮੋਟੀ ਰਕਮ ਇਹਨਾਂ ਤਬਾਦਲਿਆਂ ਨੇ ਲੈ ਗਈ ਆ। ਮੈਂ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੜੇ ਦਾਅਵੇ ਨਾਲ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਇਹ ਸਾਰੇ ਹੀ ਮਹਿਕਮਿਆਂ 'ਚ ਚੱਲਦਾ, ਸਾਰੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਚੱਲਦਾ। ਹੈਲਥ ਜੀ ਬਹੁਤ ਚੱਲਿਆ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਚੱਲਿਆ। ਇੱਥੇ ਤੇ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ 2-2 ਪੋਸਟਾਂ ਬਣਾ ਕੇ ਲਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਬੰਦੇ। ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਚੱਲਦਾ ਇਹ ਕੰਮ। ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਦਊਗੇ ਨਹੀਂ ਉਹਨੇ ਚੰਗੀ ਥਾਂ ਤੇ ਲੱਗਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਕੋਈ ਇੱਕ ਤੇ 2 ਟਾਵੇਂ ਕੇਸ ਹੋਣਗੇ। ਜੇ ਉਹ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਲਊ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸਿਫਾਰਸ਼ੀ ਉਹ ਲੈ ਜਾਂਦਾ, ਏਜੰਟ ਹੁੰਦੇ ਉਹ ਲੈ ਜਾਂਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਪੀਏ ਹੁੰਦੇ ਉਹ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਪੈਸੇ ਡੱਬਲ ਕਿਸੇ ਸੋਪ ਹੁੰਦੀਆਂ ਕਰਾਣੇ ਉਹ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀਆਂ 3 ਵੀ ਕਰਾ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤੇ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਪਈ ਜਾਂਦੇ ਆ ਨਾ। ਅਗੇ ਜੀ ਸਤਿੰਦਰ ਜੈਨ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਨੇ, ਪਹਿਲੇ ਤੇ ਵਿਵਾਦਾਂ 'ਚ ਫਸਦੇ ਨੇ ਵੀ ਦੇਖੋ ਵੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਸਾਜ ਹੋਣ ਡਈ ਹੈ, ਫਿਜ਼ੀਓਥੈਰੇਪੀ ਹੋਣ ਡਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀਡੀਓ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਿਆ, BJP ਨੇ ਕਹਿਤਾ ਹੈ ਉਹ ਦੇਖੋ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁੱਕੇ ਮੇਵੇ ਤੇ ਫਲ ਪਰੋਸੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਉੱਥੇ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ।
ਸਲਾਦ, ਖੀਰਾ, ਗਾਜਰ, ਚੁਕੰਦਰ ਤੇ ਫਲ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਕੱਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਕੀਲ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸੁਣ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਜਿਹੜੀ ਬਹਿਸ ਕੱਲ ਹੋਈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਜੈਨ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਜੈਨ ਧਰਮ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਿਛਲੇ 5.5 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਰੋਟੀ ਨਹੀਂ ਖਾਧੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਨਹਾਉਣ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਰੋਟੀ ਅੰਨ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦੇ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ 28 ਕਿਲੋ ਜਿਹੜਾ ਵਜਨ ਉਹ ਘਟ ਗਿਆ। ਪਰ ਰਿਪੋਰਟ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਸੁੱਕੇ ਮੇਵੇ ਖਾ ਖਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਜਨ 8 ਕਿਲੋ ਵੱਧ ਗਿਆ। ਉਹਨੇ 'ਚ ਸੱਚਾਈ ਰੱਬ ਹੀ ਜਾਣੇ ਕਿੰਨੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਵੇਖੋ ਭੰਡਾਰੀ ਸਾਹਿਬ, ਇਹ 'ਚ ਜਿਹੜੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਰੋਪ ਈਡੀ ਨੇ ਲਾਇਆ ਸੀ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ VIP ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਫੈਸਿਲਿਟੀ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਰੋਟੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰੋਂ ਆਉਂਦੀ ਆ, ਵਾਈਫ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਚੰਪੀ ਮਸਾਜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਤਾਂ ਹੁਣ ਵੀਡੀਓ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਈ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਇੱਕ ਰਿਟ ਵੀ ਪਾਤੀ ਆ ਵੀ ਇਹ ਮੇਰੀ ਵੀਡੀਓ ਕਿੱਦਾਂ ਬਣ ਗਈ। ਹੁਣ BJP ਵਾਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਘਰ ਕੋਈ ਚੋਰੀ ਕਰਨ ਆਵੇ ਜਾਂ ਬਾਹਰ ਕਿਤੇ ਚੋਰ ਆ, ਉਹ ਕਿਤੇ ਫੜਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਚੋਰ ਪੁੱਛੇ ਮੈਨੂੰ ਫੜਿਆ ਕਿੱਦਾਂ ਜੇ, ਕਹਿੰਦਾ ਯਾਰ ਇਹ ਕੋਈ ਗੱਲ 'ਚ ਵਜਨ ਨਹੀਂ ਨਾ ਹੈਗਾ ਵੀ ਚੋਰ ਕੋਈ ਫੜਿਆ ਕਿੱਦਾਂ, ਜਦ ਤੂੰ ਦੱਸ ਵੀ ਤੂੰ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਤੇਰੀ ਥਾਂ ਤੇ ਹੋਰ ਬੰਦਾ ਬੈਠਾ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਵੇਖੋ ਚੰਪੀ ਦੇ ਮਸਾਜ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਉਹ ਰੇਪਿਸਟ ਆ, ਪਾਸਕੋ ਐਕਟ 'ਚ ਅੰਦਰ ਆ, ਨਾਂ ਦਾ ਬੰਦਾ। ਹੁਣ ਫਿਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਜਾਂ BJP ਜਾਂ ਸਰਕਾਰ ਜਾਂ ਪੁਲਿਸ ਜਾਣੇ ਵੀ ਇਹ ਹੁਣ ਫਿਜ਼ੀਓਥੈਰੇਪਿਸਟ ਹੈਗਾ ਕਿ ਰੇਪਿਸਟ ਆ। ਨਹੀਂ, ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਾ BJP ਨੇ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛ ਲਿਆ ਵੀ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਦੱਸੋ ਵੀ ਜੇਲ੍ਹ ਹੈ ਕਿ ਰਿਜ਼ੋਰਟ ਹੈ, ਵੀ ਜਿੱਥੇ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡੇ ਕੈਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਭ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ। ਪਰ ਚਲੋ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਇੱਥੇ ਵੀ ਵੇਖੋ ਕੋਈ ਅਫਸਰ ਵੱਡਾ ਫੜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਰਿਸ਼ਵਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਉਸੇ ਟਾਈਮ ਹਸਪਤਾਲ ਦਾਖਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਕਦੀ ਬਿਮਾਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਰਿਕਾਰਡ ਕਢਾ ਲਓ, ਮਜੇ ਦਾਵੇ ਨਾ ਕਹਿੰਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਕਢਾਓ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਦੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਜ਼ਮਾਨਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਾਲ ਹੀ ਛੁੱਟੀ, ਫਿਰ ਉਦੋਂ 5 ਦਿਨ ਉਦੋਂ ਵੀ ਰੱਖ ਲਓ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਡਾਕਟਰ ਵੀ ਅੰਦਰ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਰੱਖਦੇ ਆ। ਉਹ ਡਾਕਟਰ ਵੀ ਕੀ ਕਰਨ, ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਆ ਜਾਂਦਾ ਉਤੋਂ, ਚਲੋ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਕਿ ਸੈਕਟਰੀ ਦਾ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਕਿ MLA ਦਾ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਕਿ ਹੋਰ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਡਾਕਟਰਾਂ ਦਾ ਕਸੂਰ ਘੱਟ ਹੈਗਾ, ਪਰ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਆ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਭ੍ਰਸ਼ਟਾਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਜੜ੍ਹਾਂ ਬੜੀਆਂ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਿਆ ਹੀ ਆ ਨਾ ਵੀ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਪਾਰਕ ਘਟਾਲੇ 'ਚ ਉਹ 3 IAS ਰਿਪੋਰਟ ਹੱਕ 'ਚ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਆਈਆਂ ਕੇਸ ਜੀ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਹਦੇ 'ਚ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਾਂਚ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਰ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਨੇ, ਇਹ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਨੂੰ ਹੀ ਸਲੂਟ ਹੈ, ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਦੇ ਚੀਫ ਵਰਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਸ਼ਰਮਾ ਨੂੰ ਸਲੂਟ ਹੈ, ਤੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਲੂਟ ਹੈ ਵੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਜਿਹਨੂੰ ਹੱਥ ਪੈ ਗਿਆ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਨਾ ਉਹਦੇ ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਣੇ। ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਹੋਰ ਵੀ ਘੁਟਾਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਹੁਣ ਕਿ ਜੀ ਜਾਮ ਬੜਾ ਲੱਗਦਾ, ਲੋਕ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਵੀ ਬੜੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਆ, ਪਰ ਜਾਮ ਤੋਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਕੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅਨਿਲ ਵਿਜ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖਦੀ ਹੈ ਵੀ ਜੀਰਕਪੁਰ 'ਚ ਯਾਰ ਜਾਮ ਬੜਾ ਲੱਗਦਾ, ਤੇ ਰਾਮਗੜ੍ਹ ਤੇ ਡੇਰਾ ਬਸੀ ਜਿੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਸੜਕ ਜਾਂਦੀ ਨਾ ਉਹਨੂੰ 4 ਲੇਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਤੇ ਮੈਂ ਇਹ ਕਹੂੰਗਾ ਵੀ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜਾਗਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਭੰਡਾਰੀ ਸਾਹਿਬ, ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਦਾ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਆ, ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਨਿਕਲਦੇ ਆ ਨਾ ਆਪਣੇ ਦਫ਼ਤਰ ਤੋਂ ਹੀ ਤੇ ਜਾਮ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਜੇ। ਜਿਹੜੀ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਪੁਲਿਸ ਆ ਉਹਦਾ ਕੰਮ ਆ ਜਾਮ ਠੀਕ ਕਰਾਉਣਾ, ਉਹ ਜਾਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਨੁਕਰੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਚਲਾਨ ਕੱਟਣ ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਪਾਇਆ ਹੁੰਦਾ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਉਹ ਚਲਾਨ ਤੇ ਚਲਾਨ ਕੱਟੀ ਜਾਂਦੇ ਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਤੇ ਠੀਕ ਕਰਾ ਲਓ, ਚਲਾਨ ਫਿਰ ਕੱਟ ਲਿਓ। ਆਂਦੇ ਨਹੀਂ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਟਾਰਗੇਟ ਮਿਲਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਇੰਨੇ ਚਲਾਨ ਰੋਜ਼ ਕਰਨੇ ਆ। ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਸੇਵਾ ਪਾਣੀ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਵਿੱਚ, ਕਈ ਇਦਾਂ ਦੇ ਬੰਦੇ ਵੀ ਹੈਗੇ ਆ। ਨਹੀਂ ਚਲੋ ਮੈਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਬਾਸ਼ ਦਿਆਂਗੇ ਵੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨ, ਭਾਵੇਂ ਆਪਣੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸੀ ਹੈ ਵੀ ਇੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਵੀ ਸਮਝ ਲਓ, ਸਾਰੀ ਜਨਤਾ ਦੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਆ। G20 ਸਮੇਟ ਆ ਗਈ ਇੱਥੇ, ਸੜਕਾਂ ਬਣਾਉਣ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ, ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਆ, ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਦਾ ਜੀ ਠੀਕ ਕਰੋ। ਕੀ ਵਿਖਾਓਗੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਾਡਾ ਆਹ ਹਾਲ ਹੈ ਇੱਥੇ? ਅਬੇ ਜੇ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਕੰਗਾਲ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਤੇ ਕੀਤੀ ਨਹੀਂ, ਲੋਕ ਤਾਂ ਟੈਕਸ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਕੰਗਾਲ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀ ਵੀ ਜਿੱਥੋਂ ਰੈਵਨਿਊ ਆਣਾ ਹੁੰਦਾ ਪੈਸੇ ਸੜਕਾਂ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵੇਖੋ ਕਾਗਜ਼ਾਂ ਦੀ ਸੜਕਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨਾ, ਉਹ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਹੈਗੀਆਂ ਨਹੀਂ, ਕਿਤੇ ਬਣੀਆਂ ਨਹੀਂ ਉਹ, ਤੇ ਪੈਸੇ ਲੈ ਗਏ। ਇਦਾਂ ਦੇ ਇੱਥੇ ਅੱਗੇ ਘਟਾਲਾ ਸੀ ਵੀ ਸੜਕਾਂ ਬਣਦੀਆਂ ਨਹੀਂ ਤੇ ਪੈਸੇ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਅੱਛਾ, ਇੱਕ ਖਬਰਾਂ ਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਨੇ ਪਰ ਸਮੇਂ ਦੀ ਘਾਟ ਹੈ, ਵਿਸਤਾਰ ਨਾਲ ਥੋੜੀ ਦੱਸ ਦਿਆਂਗੇ ਵੀ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੇ ਲਾਇਸੈਂਸ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਰੀਬ 900 ਲਾਇਸੈਂਸ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਰੱਦ ਕਰਤੇ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲੇ ਵੀ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਅਮਰਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਜਥੇਦਾਰ ਨੇ ਵਾਰਿਸ ਪੰਜਾਬ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਕਰੀਬੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ, ਜਿਹਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਵੀ ਸੰਬੋਧਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਵੀ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਜਿਹੜਾ ਕਰ ਲਿਆ। ਹੁਣ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਰੂਰਲ ਦੀ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤੇ SSP ਸਵਪਨ ਸ਼ਰਮਾ, ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜੀ ਰਿਪੋਰਟ ਆਈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਰੂਰਲ ਦੇ ਵਿੱਚ 72 ਆਰਮ ਲਾਇਸੈਂਸ ਸਸਪੈਂਡ ਕੀਤੇ ਤੇ 10 ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ FIR ਰਜਿਸਟਰਡ ਕੀਤੀਆਂ। ਹੁਣ ਅੱਜ ਵਾਰਿਸ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਅਮਰਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ ਵਹੀਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਸ਼੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਜੋ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਰਵਾਨਾ ਹੋਏ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਤੇ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਦੇ ਲੜ ਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਵਹੀਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਤੇ ਦਸੰਬਰ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਵੀਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸ਼੍ਰੀ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਪਹੁੰਚੇਗੀ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਸ਼੍ਰੀ ਦਮਦਮਾ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਜਾਏਗੀ। ਤੇ ਪਰ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰੂਟ ਪਲਾਨ ਹੈ ਉਹ ਜਲਿਆਂਵਾਲਾ ਗੁਰੂ, ਬਾਬਾ ਬਕਾਲਾ ਸਾਹਿਬ, ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ, ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਸਾਹਿਬ, ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਲੋਧੀ, ਕਪੂਰਥਲਾ, ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ, ਜਲੰਧਰ,
ਫਗਵਾੜਾ, ਨਵਾਂ ਸ਼ਹਿਰ, ਬਲਾਚੌਰ ਤੇ ਰੋਪੜ ਰੁਕਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਸ਼੍ਰੀ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਜਾਣਗੇ। ਸਾਨੂੰ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ, ਕੱਲ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਫੇਰ ਰੂਬਰੂ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਤਦ ਤੱਕ ਨਮਸਕਾਰ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ।